Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masaikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وشيخنا مربي أرواحنا كي حجي ضياء الدين بن كي حجي الخير وشيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن علي بن عبد الرحمن السدار وأصوله وأمراله والشيخ محمد نووي البندري أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم للجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sekarang bacaannya sampai wa an la tasuma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an la tasuma ay tatawu'an غير عرفة وعاشوراء إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل الصوم منها وأن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن فعلت بأن خرجت بغير إذنه لعنتها الملائكة أي ملائكة السماء والأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى تتوبا
أي المرأة أو ترجع إلى بيته وإن كان أي الزوج ظالما بمنع خروجها وإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها ولا تتعرف إلى صديق بعلها وعلم من ذلك المذكور أنه يجب وجوبا متأكدا على المرأة أن تتحرى لرضا زوجها وتجتنب سخطه ما أمكن حكاية قال عبد الله الواسطي رأيت امرأة على عرفات وهي تقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فعلمت أنها ضالة فقلت أيتها المرأة من أين أقبلت قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعلمت أنها من المقدس فقلت ما الذي جاء بك قالت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقلت ألك زوج قالت ولا تقف ما ليس لك به علم فقلت أتركبين بعيري قالت وما تفعل من خير يعلمه الله ولما أرادت الركوب قالت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم فأعرضت عنها فلما ركبت قلت ما اسمك قالت واذكر في الكتاب مريم فقلت لها ألك أولاد قالت وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب فعلمت أن لها أولادا فقلت ما أسماؤهم قالت كلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض وقلت في أي موضع أطلبه قالت وعلامات
وبالنجم هم يهتدون فعلمت أنهم أدلة الركب فقلت يا مريم ألا تأكلين شيئا قالت إني نذرت للرحمن صوما لما وصلنا إليهم ورأوها بكوا قالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة الآية فسألتهم عنها وقالوا إنها ظلت منذ 3 أيام وقد نذرت أن لا تتكلم إلا بالقرآن ثم بعد ذلك رأيتهم يبكون فسألتهم وقالوا إنها في النزع فدخلت وسألتها عن حالها فقالت وجاءت سكرة الموت بالحق فلما ماتت رأيتها تلك الليلة في المنام فقلت أين أنت؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها الطير جمع طائر مثل صاحب وصحب وراكب وركب في الهواء والحيتان جمع حوت وهو العظيم من السمك ولعل المراد أعم في الماء والملائكة في السماء والشمس والقمر ما دامت أي مدة دوامها في رضا زوجها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لا تصوما أي تطوعا غير عرفة وعاشوراء. Seorang istri nggak boleh puasa sunnah selain puasa sunnah Arafah dan puasa sunnah Ashura, illa biidnihi, kecuali dapat izin suaminya. Jadi kalau puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Ashura nggak perlu izin kepada suami. Selain puasa sunnah Arafah, selain puasa sunnah Ashura tanggal 10 Muharram, maka mesti izin kepada suaminya. Tuh. Jadi istri nggak boleh puasa sunnah kecuali harus dapat izin daripada suaminya. Tuh. Yang boleh hanya 2, puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah dengan puasa sunnah Ashura tanggal 10 Muharram. Ini dua-duanya tanpa izin boleh puasa, silahkan. Tapi selain yang 2 ini, maka seorang istri puasa sunnah harus dapat izin daripada suaminya. Fa'in fa'alat ja'at wa atishat. Kalau dia ngerjain puasa juga selain puasa sunnah Arafah, selain puasa sunnah Ashura, maka hanya lapar dan haus. Bagaimana puasanya? Wala yuqbalu shaumu minha. Puasanya tidak diterima oleh Allah dari istri yang demikian.
Jadi nggak boleh tuh istri puasa sunnah kudu mesti izin daripada suami. Yang boleh tanpa izin adalah hanya dua. Yang pertama puasa sunnah Arafah, yang kedua puasa sunnah Asyura. Jelas ya? Jadi perempuan istri itu nggak boleh puasa sunnah kecuali harus daripada izin suaminya. Kecuali dua yang boleh, puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah dan puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram. Sekalipun tanpa izin diperbolehkan berpuasa. Yang kedua, wa an la takhruja min baitiha illa biidnihi. Seorang istri nggak boleh keluar dari kamarnya, dari rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Nggak boleh keluar dari kamar, dari rumah, nggak boleh keluar, kecuali harus dapat izin daripada suaminya. Fa'in fa'alat bi'an kharajat bighairi idnihi, maka jika ada istri yang dia keluar tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu ay malaikatus samai wal ardi wa malaikatur rahmati wa malaikatul adabi. Melaknat istri yang demikian modelnya malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat rahmat, malaikat adab. Tuh, ya Allah, semua malaikat melaknat istri yang begitu modelnya tuh, keluar rumah tanpa izin dari siapa? Dari suaminya tuh. Laknat hal malaikatu hatta tatuba ajil mar'atu, sampai ini perempuan istri yang demikian modelnya dia tobat dengan tobatan nasuha atau tarji'a ay ila baitihi, sampai pulang ke rumahnya. Jadi selama jalan nggak izin daripada suaminya, terus mendapatkan laknat dari malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat rahmat, malaikat adab. Makanya nggak boleh tuh, nggak boleh istri keluar rumah tanpa izin daripada suami. Wa in kana aizauju zaliman biman khurujiha, sekalipun suaminya zalim dengan melarang istrinya nggak boleh keluar rumah, sekalipun demikian tetap nggak boleh. Kalau suami udah bilang nggak boleh, jangan apa? Jangan keluar, udah tetap di rumahnya udah. Bagaimana kalau dia izin, dapat izin suaminya? Nah, ada caranya ini, keluarnya ini. Fa in kharajat bi idnihi, maka jika seorang istri keluar dapat izin daripada suaminya, fa muhtafiyatun fi hayati ridadin, susah ini, tatlubul mawadi al khaliyata, maka keluarnya ngumpet-ngumpet menggunakan seperti orang yang lusuh, yang menggunakan baju yang usang. Jadi nggak boleh yang apa? Yang cakep-cakep, susah ini sekarang. Tadi ke hati lagi, lakinya nggak ngurusin bininya. Nah, padahal demikian tuh. Jadi kalau sampai keluar juga boleh izin dari suaminya, keluarnya masih apa? Ngumpet-ngumpet, susah ini. Kemudian pakai bajunya baju orang yang apa? Yang lusuh, yang usang. Tatlubul mawadi al khaliyata, cari tempat yang sepi, dirampok orang ntar. Demikian tuh ya. Famuhtabiyatun, pertama mesti ngumpet-ngumpet, kemudian pakai baju yang apa? Yang usang, yang lusuh, mencari tempat-tempat yang apa? Yang sepi. Duna syawari, nggak boleh tempat-tempat jalan yang besar. Wal aswaqi, nggak boleh ke pasar, boleh ke mall, nggak boleh. Mall nggak boleh, mall nih. Muhtarizatun min an yasma'a gharibun sautaha, menjaga istri tersebut daripada orang asing mendengar suaranya. Jangan sampai laki-laki lain dengar apa? Suaranya itu, jaga tuh. Yang kedua, au ya'rifaha bi syakhsiha, atau orang yang asing laki-laki lain mengetahui kepribadiannya. Nih bininya situ nih, ketahuan tuh. Tuh demikian tuh. Muhtafiyatun, ngumpet-ngumpet. Yang kedua, pakai baju yang lusuh, yang usang. Yang ketiga, mencari tempat-tempat yang apa? Yang sepi. Kemudian nggak boleh di jalan besar, nggak boleh di mana lagi? Di pasar, lagi mall ya. Kemudian menjaga jangan sampai laki-laki yang lain mendengar apanya? Suaranya. Kemudian nggak boleh sampai laki-laki lain mengetahui kepribadiannya. Wala tata'arrafu ila sadiqi ba'liha,
jangan nyodorin diri kenalan dengan teman suaminya. Demen nimbrung, lagi ngobrol sama lakinya, lagi sama temennya ngobrol, demen nimbrung, kenalan tuh, nah boleh tuh. Wala tata'arrafu ila sadiqi ba'liha. Nah aku ini kita belum bisa nih, bisa nggak nih? Belum bisa, susah ini. Akuin dosa tuh, diakuin apa? Ini dosa, kita nggak usah ngerjain tuh. Tapi insya Allah bisa ya. Wa ulima min dzalikal madhkuri, diketahui dari yang tersebut di atas, annahu yajibu wujuban muta'akkadan 'alal mar'ati, wajib, hukumnya wajib muakkad atas seorang istri. Apa yang wajib? Anda taharra ridha zawjiha, bersungguh-sungguh mencari keridhaan suaminya. Itu demikian, seorang istri pasti bersungguh-sungguh mencari keridhaan suaminya. Wa tajtaniba sukhtahu ma amkana, dan harus dia maksimal bersungguh-sungguh menjauhkan marah murka suaminya semampu dia. Tuh usahain demikian, cari ridha daripada suaminya. Yang kedua, menjauhkan diri daripada apa? Dari murka atau marah suaminya. Hikayatun, ini sebuah cerita. Qala Abdullah al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, berkata Imam Abdullah al-Wasiti rahimahullah, kata beliau, ra'aitu imra'atan ala Arafatin, aku melihat seorang perempuan di Arafah. Wahia taqulu, ini perempuan yang mengucapkan kalimat may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang Allah berikan hidayah, maka Allah tidak menyesatkannya. Orang yang Allah sesatkan, maka Allah tidak memberikan hidayahnya. Fa'alimtu annaha dhallatun, aku tahu ini perempuan yang tersasar. Ini perempuan nyasar nih. Dengan kalimat demikian, dia bilang may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini Al-Imam Abdullah Al-Wasiti beliau mengetahui perempuan ini perempuan yang nyasar. Faqultu, maka aku langsung nanya kepada ini perempuan, ayyatuhal mar'atu min aina akhbalti, wahai seorang perempuan, dari mana engkau datangnya? Qalat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa fa'alimtu annaha minal maqdisi, maka aku tahu ini perempuan dari Baitul Maqdis. Ketahuan ada kalimat tadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi ini perempuan yang nyasar, kemudian asalnya dari Baitul Maqdis. Faqultu malladzi ja'aka biki, malladzi ja'a biki, maka aku bertanya untuk yang ketiga kali, apa yang membawa engkau ke sini? Faqalat, maka ini perempuan menjawab, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini perempuan lagi apa ini? Lagi bikin haji tuh. Ketahuan dari kalimat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ini perempuan nyasar. Yang kedua, asalnya dari Baitul Maqdis. Yang ketiga, dia sedang melakukan ibadah haji. Fakultu alaki zaujun, maka yang keempat, aku tanya kepada ini perempuan, apa engkau punya suami? Qalat, maka ini perempuan bilang, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, jangan kepo. Udah ada kepo tuh ya, udah ada tuh bahasa Arab itu ya, bahasa Arabnya apa tuh? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, tuh ada tuh kalimat artinya jangan apa tuh, jangan kepo tuh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, tuh ya paling tuh wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ada perempuan nanya laki-laki, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Udah ada dulu ya, udah di kitab ada. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Faqultu atarkabina ba'iri, aku tanya untuk yang kelima kalinya. Yang kelima benar ya? Atarkabina ba'iri, apakah engkau mau menunggangi unta aku? Qalat, maka ini perempuan menjawab,
wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Mau dia. Tetapi falamma aradatir rukubah, tatkala dia pengen nunggangin untanya, qalat, maka ini perempuan bilang, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Disuruh jangan ngeliatin tuh. Tuh kalimat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang laki-laki, yaghuddu min absarihim. Hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Jangan liatin. Pas dia naik unta jangan diliatin. Fa'aradtu anha, maka aku nggak ngeliat ini perempuan. Falamma rakibat, tatkala ini perempuan sudah naik unta aku, qultu masmuki, aku nanya siapa nama engkau? Qalat, dijawabnya selalu menggunakan apa ini? Ayat Quran tuh, dari awal tuh. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ditanya, dari mana engkau datang? Dijawab, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ditanya, engkau ngapain kemari? Dibilang, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ditanya lagi, apakah engkau sudah punya suami? Maka dijawab apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan apa tadi? Jangan kepo tuh. Fa'aradtu anha falamma rakibat qultu masmuka. Qalat, pas dia naik unta, aku nanya kepada dia, siapa nama engkau? Maka dia jawab, wadhkur fil kitabi Maryam. Siapa nama itu? Maryam namanya tuh. Faqultu laha, nih yang nanya orang pintar, yang jawab juga orang pintar. Kita bingungnya begitu. Faqultu laha, maka aku tanya lagi untuk yang kesekian kalinya, alaki auladun, apakah engkau punya anak? Qalat, maka dia jawab, Quran lagi nih, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub fa'alimtu anna laha auladan. Aku tahu ini perempuan sudah punya anak dengan kalimat tadi, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Faqultu ma asma'uhum, aku nanya lagi untuk yang kesekian kalinya, nama mereka siapa aja? Qalat, maka dia jawab, wa kallamallahu Musa taklima wattakhadallahu Ibrahima khalila ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Siapa namanya itu? Pertama Musa, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Daud. Jadi punya 3 anak tuh laki-laki. Ini perempuan punya 3 anak laki-laki. Yang pertama namanya Musa, yang kedua namanya Ibrahim, yang ketiga namanya Daud. Ketahuan dari tadi itu Al-Quran yang dia baca, yang pertama wa kallamallahu Musa taklima, yang kedua wattakhadallahu Ibrahima khalila, yang ketiga ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Faqultu fi ayyi mawdi'in atlubuhum, maka aku tanya lagi untuk yang kesekian kalinya, di tempat mana aku bisa mencari mereka? Qalat, maka ini perempuan menjawab, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Quran lagi tuh, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Fa'alimtu, kata Imam Abdullah Al-Wasiti rahimahullah, aku mengetahui bahwasanya annahum adillatur raqbi, bahwasanya anak-anaknya merupakan petunjuk penunggang-penunggang unta. Jadi gaib tuh anak-anaknya tuh, kerjaannya tuh. Faqultu ya Maryamu ala ta'kulina syai'an. Wahai Maryam, engkau pengen makan apa? Qalat, maka dia bilang, inni nadartu lirrahmani sawma. Dia lagi apa tuh? Lagi puasa tuh. Falamma wasala ilaihim, tatkala aku sampai kepada mereka, anak-anak ini perempuan, wara'auha bakau, aku melihat mereka semua nangis. Qalat, maka ini perempuan bilang, fab'athu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati al-ayatah fasa'altuhu anha. Aku langsung nanya kepada anak mereka, kepada anaknya tentang ini perempuan, tentang ibunya.
Faqalu, semua anaknya bilang, innaha dhallat mundu 3 ayyamin. Ibunya sudah nyasar selama 3 hari. Wa qad nadarat an la tatakallama illa bil Qur'ani. Ibunya bernadar berbicaranya hanya menggunakan Al-Qur'an. Dari awal tuh, dari awal ya, dari may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang kedua, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Yang ketiga, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Yang keempat, wala taghfu. Yang kelima, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Yang keenam, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yang ketujuh, wal qur fil kitabi Maryam. Yang kedelapan, wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Yang kesembilan, wa kallamallahu Musa taklima wattakhadallahu Ibrahim khalila ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Yang kesepuluh, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Yang kesebelas, inni nadartu lirrahmani sawma. Yang ke-13, fa'atu ahadakum biwajhikum halihi ilal madinati. Itu demikian ya, subhanallah. Summa ba'da dzalika ra'aituhum yabkuna. Setelah itu aku melihat anak-anaknya nangis semuanya itu. Fasa'altuhum, aku tanya kenapa mereka semua nangis. Faqalu innaha fin naz'ati. Anaknya jawab semua, ibunya lagi sekarat. Fadakhaltu wa sa'altuha an haliha. Aku masuk, langsung aku tanya tentang keadaannya. Masih bisa jawab, lagi sekarat tuh. Faqalat, ini perempuan yang salihah, dia bilang, waja'at sakratul mauti bil haqq. Ya Allah, lagi ngapain tuh bisa jawab demikian tuh? Pakai apa tuh? Pakai bahasa Al-Qur'an tuh. Waja'at sakratul mauti bil haqq, datang sakratul maut dengan kebenaran. Falamma matat, tatkala ini perempuan yang salehah meninggal dunia, ra'aituha tilkal lailata fil manami. Aku bermimpi di malam itu juga ketemu dengan ini perempuan yang salehah. Faqultu aina anti, kau di mana sekarang? Qalat, dia jawab, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Di mana tuh? Di surganya Allah Subhanahu wa taala tuh ya. Waruya, ada sebuah hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, la yastaghfiru, ini lil mar'atil muti'ati li zawjiha, sungguh minta ampun bagi siapa? Bagi seorang istri yang taat kepada suaminya. Yang minta ampun siapa? At-tayru jam'u ta'irin mithlu sahibin wa sahbin wa rakibin wa rakbin. Semua burung-burung. Jadi semua burung tuh, semua burung minta ampun kepada Allah untuk seorang istri yang taat kepada suaminya. Fil hawa'i, burung yang di udara. Kemudian yang kedua, wal hitanu, ikan-ikan yang di lautan, yang di air semua. Jam'u hulatin wa huwal adimu finas samaki, ikan besar. Wala'allal murada ammu, mudah-mudahan yang dimaksud adalah lebih umum, semua ikan. Fil ma'i, di air. Jadi burung yang di udara minta ampun untuk istri yang taat kepada suaminya. Yang kedua, semua ikan minta ampun kepada Allah untuk seorang istri yang taat kepada suaminya. Untung, makanya tuh perempuan untung kalau taat kepada suaminya tuh, burung, kemudian ikan, kemudian wal malaikatu fis sama'i wasyamsi wal qamari. Semua malaikat yang di langit, yang di matahari, yang di bulan, selama kapan? Madamat ay muddata dawamiha fi ridha zawjiha. Selama istri ini selalu dia dalam keridhaan siapanya? Suaminya. Hikayat terakhir. Ini sebuah hikayat. Karena di Baghdad, untung nih. Ini kayak itu yang ini yang apa? Yang nguntungin semua pihak nih. Karena di Baghdad, di kota Baghdad,
ada seorang rajulun mutazawwizun bibnati ammihi. Ada seorang laki-laki yang sudah menikah dengan sepupunya. Dia nikah dengan siapa? Sepupunya. Wa kana qad ahadaha an la yatazawwaja 'alaiha. Ini suaminya berjanji nggak bakal kawin lagi. Dia janji nggak bakal apa? Kawin lagi gitu. Faja'athu fi ba'dil ayyam imra'atun ila dukkanihi. Ini laki-lakinya soleha ini. Laki-lakinya soleh, kemudian istrinya juga solehah tuh. Jadi istrinya solehah, lakinya soleh. Dijanji kepada istrinya nggak bakal kawin lagi. Tapi faja'athu fi ba'dil ayyami imra'atun ila dukkanihi. Datang seorang perempuan satu hari ke toko suami yang saleh ini. Wa sa'alathu an yatazawwaja biha. Ini perempuan yang salehah juga minta dia untuk kawinin ini perempuan. Ya Allah, diminta buat apa tuh? Buat kawinin. Fa akhbaraha bi ahdihi ma abnati ammihi. Maka dikasih tahu sama dia bahwa dia punya janji kepada sepupunya nggak bakal kawin lagi. Faradiyat minhu fi kulli jumu'atin yauman. Maka ini perempuan yang salehah, dia rela dapat giliran hanya seminggu sekali doang, yaitu hari apa tuh? Hari Jumat. Sampai demikian tuh. Ada perempuan yang salehah pengen dapetin laki-laki yang apa? Yang saleh, mau dinikahin dan rela dikunjunginya hanya seminggu sekali, yaitu hari apa? Hari Jumat. Fatazawwajaha, dinikahin. Wastamarra ala dzalika 8 ashhurin. Terus berlangsung sampai 8 bulan. Ketahuan enggak nih? Ketahuan enggak? Ketahuan. Orang kalau kawin lagi bakal ketahuan. Orang kalau kawin lagi bakal apa? Bakal ketahuan. Oke, laki jangan belaga kawin lagi. Ketahuan bini, tadi potong dipepes tuh. Ini di kita ada itu ketahuan kan. Nah, jadi mau yang soleh, berarti yang nggak soleh. Yang soleh. Ini suami yang soleh ketahuan juga. Tapi jangan coba-coba. Ente sama perempuan tuh tajam hidungnya. Tahu lagi dikawin lagi tahu perempuan. Aja itu perempuan udah tahu. Dipepes ternyata. Wastamarra ala dzalika 8 ashhurin. Terus sampai 8 bulannya. Fa'ankarat alaihi bintu ammihi. Tuh, ketahuan tuh, mulai berasa tuh. Istrinya yang merupakan sepupunya tahu, berasa ini bahwa dia suaminya udah apa? Udah kawin lagi. Oh, perempuan perasaannya tajam ente. Jangan macam-macam ya perempuan tuh. Tajam perempuan, kalau dibilang A, udah bener pasti A itu. Coba aja kawin lagi. Dipotong, dipepes. Makan aja dapat. Udah kawin lagi ya. Yang soleh ketahuan tuh. Wa arsalat jariyataha, dikirim budak perempuannya untuk apa? Litanzura ila aina yadhabu, untuk ngeliatin suaminya pergi kemana. Fadakhala baitan, langsung suaminya masuk rumah. Fasa'alat anhul jirana, ini budak perempuan milik istri yang soleh yang pertama tadi nanya kepada semua tetangganya. Faqalu, tetangga semua menjawab, qad tazawwaja, itu laki-laki udah apa? Udah nikah. Ketahuan. Fa akhbaratil jariyatu sayyidataha bidzalika. Budak perempuannya ngasih tahu majikannya suaminya udah apa? Udah nikah lagi. Faqalat, nah nih punya bini solehah keduanya tuh. Bini yang pertama solehah, bini yang kedua juga apa? Oh ya Allah, kagak berantem kagak tuh. Gak berantem kalau sama solehah. Kata istri yang pertamanya, la tukhbiri ahadan, jangan kasih tahu siapapun tuh. Diapain tuh?
diumpetin tuh, jangan kasih tahu siapapun. Nih gua sekampung tahu, laki gua kawin lagi. Kampung tahu, bilangin lah takfur ma laysa laka bi ilmun, jangan kepo kita. Tadi ya, la takfur ma laysa laka bi ilmun, jangan kepo. Ketahuan tuh ya, ketahuan. Pas ketahuan dibilang apa? La tukhbiri ahada, jangan kasih tahu satu orang pun. Falamma matar rajul, makanya ente kalau pengen cari yang solehah bener. Yang solehah bener, cari dikawinin deh. Karena udah jarang. Susah. Setengah solehah kagak. Falamma matar rajul, tatkala suaminya meninggal, lihat nih, bini yang pertama solehah, bini yang kedua juga apa? Solehah. Tatkala suami yang soleh meninggal ini, suaminya meninggal yang soleh, arsalat bintu ammihi jariyataha bi khamsati mi'ati dinarin, dikirimin oleh bini yang pertamanya lewat budak perempuannya 500 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas murni. 1 dinar berapa tuh? 4,25 gram emas kali berapa tuh? 500. Berapa tuh? Banyak gitu kan? Dikirimin tuh 500 dinar kepada istri yang kedua ya tuh. Ya Allah, udah jarang-jarang kayak begini. Waqalat idhabi ila zaujatihi, bini pertama yang solehah bilang kepada pembantu budak perempuannya, dibilang pergi ke rumah bini tua, ke bini yang keduanya tuh. Waquli, ucapkan kalimat azzamallahu ajraki fi fulanin. Sunnah nih kalimat nih. Jadi kalau ente takziah, anti takziah kepada saudara, teman, kerabat, sunnah ucapkan kalimat ini. Azzamallahu ajraka kalau buat laki-laki, kalau perempuan azzamallahu ajraki fi fulanin, tuh sunnah demikian tuh. Jadi kalau takziah sunnah ucapkan kalimat ini, azzamallahu ajraka fi fulanatin atau azzamallahu ajraki fi fulanin. Fa innahu mata, dibilangin sesungguhnya suami yang solehnya ini meninggal dunia. Wa taraka 8,000 dinarin, dan meninggalkan 8.000 dinar. Jadi suaminya punya duit 8.000 dinar. Sab'atun libnihi, 7.000 dinar buat anak laki-lakinya. Wa alfun baini wa bainaki, dan 1.000 lagi antara aku dan engkau. Kan perempuan istri dapat 1/8 tuh, karena ada anak. 1/8 dikali 8.000 dinar berapa tuh? 1.000 dinar. Jadi yang 1.000 dinar buat bininya berdua bagi 2, sisanya 7.000 dinar buat anak laki-lakinya tuh. 1.000 bagi 2 berapa tuh? Oh, makanya dikirimin tadi, dikirim berapa tuh? Dikirimin tadi 500 dinar. Falamma akhbarat habidalika, tatkala budak perempuannya ngasih tahu hal demikian, bahwa ini merupakan bagiannya dari harta peninggalan suaminya yang soleh tadi, dafa'at laha waraqatan, dikirimin sebuah secari kertas tertulis kalimat idfa'iha ila binti ammihi. Ya Allah, nggak mau kasih lagi itu uang 500 dinar kepada istri pertamanya. Faida fiha bara'atun lahu minas sudaqi, maka dalamnya adalah kalimatnya suaminya bebas dari mas kawin. Jadi mas kawin masih apa tuh? Masih ngutang, boleh ngutang tuh. Saya terima nikahnya fulannya, fulana bin fulan dengan mas kawin 1.000 dinar ngutang. Boleh nggak tuh? Boleh itu, dibebasin tuh sama istri yang kedua yang solehah juga. Jadi bini yang pertamanya solehah, yang keduanya juga solehah. Ente kalau mau kawin cari yang apa? Yang solehah. Kalau nemu sekarang dipotong pokoknya. Walam ta'khud minha syai'ah, nggak ngambil sedikit pun tuh, nggak ngambil sedikit pun dari 500 dinar tadi. Ya Allah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من انس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف
يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.